सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। गुरु घर विच अरदास हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र लई अरदास की गई कि उम्र वधे। दूजे पासे जिक्र होया तो डेरा चीफ गुरमीत सिंह का होया, जिसनूं 48 घंटियां लई पैरोल मिल चुकी है। पर हुण उस अरदास तो बाद 295 ए यानी कि धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दा परचा उस शख्स ते दर्ज होया जिसने गुरु घर विच अरदास की सी। पर हुण SC कमिशन के प्रधान विजय सांपला ने इसकी निखेधी की है। विजय सांपला इसकी निखेधी कर रहे ने। तुहानूं दस दईए बीते दिनी अरदास दे विच कहा गया सी कि डेरा चीफ गुरमीत सिंह नूं रिहा किया जावे। सुखबीर बादल का भी जिक्र होया ते दूजे पासे देश के प्रधानमंत्री की उम्र लिए अरदास की गई कि लंबी उम्र होवे। पर उस तो बाद पंजाब पुलिस ने एक दरखास्त दी गई कि ये सब कुछ जो हो रहा है इस पिछे वड्डी साजिश है। तो हुण विजय सांपला इसकी निखेधी कर रहे ने। इस परचे नूं गलत दस्या गया है कि जो FIR लॉन्च हुई है वो गलत हुई है। तो दस दिए कि SC कमिशन दे विजय सांपला इस मामले की निखेधी कर रहे हैं। FIR दर्ज होने को गलत करार दिता गया। SC भाईचारे का होने करके परचा दर्ज किया गया है। धार्मिक मसले ते श्री अकाल तख्त साहब नूं कार्रवाई करने का पूरा हक है। राम रहीम की रिहाई लई यह अरदास की गई सी। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी बाकियां ते FIR नहीं की गई, सिर्फ एक SC का क्योंकि वो किया गया क्योंकि वो उसने कुछ राजनीतिक गल्लां भी कही। वो धार्मिक तौर के उत्ते गलत हो गए। इत्थे बड़े बड़े उन्होंने तनख्वाह करते तनख्वाहियां करार देंगे आ। गुरुद्वारा जथेदार साहब उन्होंने आन के अपनी सुनवाई करन, गुरुद्वारे के तौर पर वो सुनवाई होंगी तो गल होर सी। पर ये मैं कह सकता मैं सत्ता का दुरुपयोग किया। अरदास की गई तो फिर परचा होया तो फिर सत्ता का दुरुपयोग विजय सांपला कह रहे हैं। तपिन मल्होत्रा इस खबर से जानकारी देंगे। तपिन की लगता है? देखो पंजाब की पॉलिटिक्स डेरे ते घूमती हुई दिखाई दी सी। भावें 7 तो 17 तक का जिक्र करिए जां हुण 22 तक का असीं जिक्र कर सकते हैं। डेरा मुखी 48 घंटे लिए बाहर है, पर एक अरदास की गई जो वड्डे विवाद का कारण बनी, जिस च डेरा मुखी का जिक्र होया। पर हुण FIR जिहड़ी दर्ज हुई सी 295 धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दी, उस दी निखेधी विजय सांपला कर रहे हैं। इस निखेधी दे मायने है की ने? जी बिल्कुल, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਜੇ सांपला ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਰੋਪ ਨੇ? 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਜੇ सांपला ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਜੇ सांपला ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ सांपला ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ? देखो किसी भी तरीके का नाल वो जिहड़ा परचा आ वो साफ साफ देख के अगर उन्हें पढ़ो तो तुसी साफ साफ लगता है कि भी ये परचा उन्हां करके नहीं किया जिहड़े जुर्म उहदे ते लगाए आ। परचा इस करके किया है कि उहदे च उन्हां नूं किते अनुसूचित जाति दे वर्ग दे लोगां दे लई उन्हें अरदास कीती है। और किसी भी व्यक्ति लई अरदास करना कोई गुनाह नहीं है। वो दीन दुखियां दे लई भी करते हैं, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ कि जिहड़ी उन्होंने किसी की धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाउंदी होवे। जिथे तक मैं उहदे च FIR नूं पढ़िया है, FIR नूं पढ़न दे विच यही उहदे च उन्होंने दोष तय किया कि उन्हें अरदास दे विच कहा कि जिस तरीके नाल 52 राजियां नूं गुरु महाराज 6वें पातशाह ने जिहड़ा छुड़ाया सी उस तरह ही इन्हां नूं भी मान लो सदबुद्धि दे के छुड़ाया जाए। और मैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਪਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੀ FIR 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। FIR 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ 295 ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਹੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹੀ ਸਹੀ। ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੋਕਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਟਟਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਠੋਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 295 ਦਾ? ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਦਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੱਟ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ,
ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਸੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਤਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2007 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ